Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. I hope all of you are fine and enjoying our online session. BBA Semester 1, Saurashtra University, Lecture number 7, Elements of Business Mathematics. Your paper code is 19 BBA 103. Unit number 1, Binomial Theorem. The weightage of this chapter is 20 marks. So all the students calculate, practice for this chapter perfectly, so you get 20 out of 20 marks. First of all, Pascal's triangle. All of you know about the Pascal triangle and very well know how to prepare Pascal triangle. 0, then the Pascal value is 1. Then 1, the Pascal value is 1 and 1 because 1 C 0 and 1 C 1. Then the value of 2, there are the 3 answers 1, 2, 1. So you are said about the 2C0 is equal to 1, 2C1 is equal to 2 and 2C2 is equal to 1. Then 3, 1, 3, 3, 1. Then 4, 1, 4, 6, 4, 1. Then 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. And the last 6, 1, 6, 15, 20, 15, 6 and 1. All of you know the value. First value is always C0. Then C1, C2, C3, C4, C5 and the last value will be same 6C6 is equal to 1. I hope all of you are easily prepare Pascal's triangle. We are continuously Pascal's triangle prepare because when in examinations in the last page, first of all you draw a Pascal triangle. Today we are start our next method. In the last previous 3 to 4 lecture we were discuss about the simple binomial expansion question, like that x plus y raised to 5. Then another variety in the binomial expansion is denominator and numerators are given. Then values are given, like that 101 raised to 5. Then under root was given, under root 2 plus 1 minus under root 2 minus 1 raised to 5. The different types of questions we were discuss about the last 3 to 4 lecture. It was a method number 1. Today we are start a next method, method number 2, general term of binomial expansion. When the given in the question a particular term, like that I am said a fifth term of this expansion, so I have not required all the terms, I required only for fifth term. When the question of this type, it is called for general term of binomial expansion. When you
the power of suppose 7 in the question. So all of you know, when the power of 7, then when you expand, the answer will be in 8 terms. તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે જ્યારે એક્સપાન્ડ આપણે કરીએ છીએ અને એક્સપાન્ડ કરતી વખતે પાવર સપોઝ પાવર 7 છે, તો જ્યારે તમે એને એક્સપાન્ડ કરો છો ત્યારે તમને ખ્યાલ છે કે ટોટલ 8 ટર્મ તમને મળે છે. 7 પાવર હોય એટલે 8 ટર્મ તમને મળશે, બધાને ખ્યાલ છે. હવે આ 8 ટર્મ આપણે મેથડ 1માં શીખી ચૂક્યા છીએ કે 7 પાવર હોય ને ઓપન કરીએ એટલે 8 ટર્મ મળે. પણ મારે એક જ ખાલી ટર્મનો આન્સર જોઈએ છે. એમાંથી હું એમ કહું કે ભાઈ મારે એમાંથી 5th ટર્મ જોઈએ છે, તો હું પહેલાં રેસ ટુ પાવર 7 છે એટલે 8 ટર્મ આન્સર મારો આવશે, ઓપન કરું, આખા સમને ઓપન કરી અને પછી હું તમને કાઉન્ટ કરીને આન્સર આપું કે ભાઈ મારો 5th ટર્મનો આન્સર આ છે, બરાબર. તો ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ વેરી લોંગ. આ લોંગ પ્રોસેસ કહેવાય. હવે એનું આપણે થોડુંક શોર્ટ વર્ઝન જોઈએ, જે મેથડ નંબર 2માં તમારે શીખવાનું છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી મેથડ. મેથડ નંબર 2માં તમને પર્ટિક્યુલર એવું કહેવામાં આવે છે કે ફાઇન્ડ ધીસ નંબર ઓફ ટર્મ. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર જનરલ ટર્મ. હું તમને ક્વેશ્ચન આપું અને કહી દઉં કે ભાઈ મારે એની 5th ટર્મ જોઈ છે, તો ઇટ ઇઝ અ ક્લિયર કે ભાઈ 5th ટર્મ જ જોઈએ છે, મારે 1 to 4 ટર્મ પણ નથી જોતી અને 6 to 8 નંબરની ટર્મ પણ જોતી નથી. એટલે કે ફૂલ એક્સપાન્શન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, મને ખાલી માત્ર 5th ટર્મનો જ આન્સર જોઈએ છે. તો એને કહેવાય જનરલ ટર્મ ઓફ બાયનોમિયલ એક્સપાન્શન. એટલે આપણે ફોકસ કરવાનું છે કે જે જોઈએ છે એટલું જ આપણે મેળવશું, બધું મેળવવાની જરૂરિયાત નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આમાં ક્વેશ્ચન તમે જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે આ મેથડ નંબર 2નો ક્વેશ્ચન હોય છે. આ ઇઝીમાં ઇઝી મેથડ છે, એક્ઝામમાં આ મેથડ પૂછાય પણ છે. ઓકે, જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન. હું તમને આજે 3 ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરી આપું છું. તમે મારી સાથોસાથ ક્વેશ્ચન્સ સોલ્વ કરતા જાઓ. નોટબુક અને પેન લઈ લ્યો, કારણ કે હું વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર લખતો જઈશ, પછી હું એને પાછો ઇરેઝ પણ કરતો જઈશ. એટલે તમે આખો વિડીયો જોઈ અને પછી કેલ્ક્યુલેશન કરો, એના કરતાં બેટર વે કે મારી સાથે સાથે તમે સ્ટેપ લખતા જાઓ અને પછી તમે જાતે પ્રેક્ટિસમાં હું તમને જે ક્વેશ્ચન આપું એ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. ઓકે, તો કીપ અ નોટબુક એન્ડ અ પેન સો યુ આર કેલ્ક્યુલેટ વિથ મી. ઓકે, first the formula of this method. આ મેથડની તમને હું ફોર્મ્યુલા આપી દઉં, કારણ કે આપણે જ્યારે સીધું એક ટર્મ જ જોઈએ છે તો આપણે એક ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી પડશે અને એ ફોર્મ્યુલા થ્રુ તમે આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો, બરાબર. તો ફોર્મ્યુલા કઈ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. ફોર્મ્યુલા પણ તમારી બુકમાં લખી લેજો. TR+1 is equal to NCR x raised to n minus r and a raised to r. આ એની ફોર્મ્યુલા છે. અગેઇન આઈ રિપીટ, TR+1 NCR x raised to n minus r and a raised to r. For example, 2x plus 3y raised to 8 power, આવો આપણને ક્વેશ્ચન આપેલો છે. તો આમાંથી તમારે સિમ્બોલ ઓળખવાના છે. ફર્સ્ટ
this value, it's called for x, this call for a, રેસ ટુ પાવર જે હોય એ તમારા માટે બનશે n. આ ત્રણ સિમ્બોલ તમને ઓળખતા આવડે જ છે, જે આપણે ઓલરેડી આગળની મેથડમાં પણ એપ્લાય કરેલું છે. એક્સ એટલે ફર્સ્ટ વેલ્યુ, એ એટલે સેકન્ડ વેલ્યુ, અહીંયા આપણે સાઇન સાથે લેશું, અહીંયા પ્લસ છે એટલે ખાલી 3/, લખો તો પણ ચાલે. એન મીન્સ પાવર. હવે વાત આવી આર. તો અહીંયા તમને ક્વેશ્ચનમાં પૂછવું હોય કે સપોઝ ફિફ્થ ટર્મ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, આવું આપણને ક્વેશ્ચનમાં પૂછવું હોય તો અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ, r+1 લખેલું છે. તો એવું પૂછવું હોય કે ફિફ્થ ટર્મ ફાઇન્ડ કરો, તો તમારે r = લેવાના થાય 4, બિકોઝ અહીંયા ઓલરેડી +1 છે, +1 ઓલરેડી છે, એટલે આપણે જે ટર્મ પૂછી હોય આપણને એમાં આપણે -1 કરીને લેશું. ફોર એક્ઝામ્પલ ફિફ્થ ટર્મ પૂછી છે તો 5 - 1, સો યોર આન્સર ઇઝ 4. એટલે r = કેટલા લેવાના થાય? 4. સપોઝ અહીંયા મને ક્વેશ્ચન સિક્સ્થ ટર્મ પૂછી હોત તો તમારે r = લેવાના થાય 5. સપોઝ મને સેવન્થ ટર્મ પૂછી હોય તો મારે r = લેવાના થાય 6. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇટ મીન્સ તમને જે જનરલ ટર્મ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી હોય -1 તમારે r-1 કરીને લેવાના થશે. ધ્યાનથી r ડિસાઇડ કરજો, અધરવાઇઝ તમારો આન્સર રોંગ આવશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ફોર્મ્યુલા ફોર ધ જનરલ ટર્મ. જ્યારે તમને જનરલ ટર્મ ફાઇન્ડ કરવાની કે ત્યારે તમારે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે. ફોર્મ્યુલા લખી લો બુકમાં. TR+1 = NCR x⁻n−r and a⁻r. ઇટ ઇઝ યોર ફોર્મ્યુલા. ઓકે, હવે આપણે 1 by 1 3 પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જાય. તમે મારી સાથોસાથ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો, જેથી કરીને આજની મેથડ તમને પરફેક્ટ આવડી જાય. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 1. ક્વેશ્ચન નંબર 1ની અંદર તમને ક્વેશ્ચનમાં આવી રીતે પૂછેલું હશે, ઓબ્ટેન ફિફ્થ ટર્મ of the expansion of x + y⁻7. તો આ તમારો ક્વેશ્ચન થયો. ખબર કેવી રીતે પડશે કે આ મેથડ 2નો ક્વેશ્ચન છે? તો જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનની અંદર આવું લખેલું હોય, ઓબ્ટેન ફિફ્થ ટર્મ, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા વર્ડ યુઝ કરેલો છે ફિફ્થ ટર્મ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. એક પર્ટિક્યુલર ટર્મ જ જોઈ છીએ આપણે. તો જ્યારે તમને એક પર્ટિક્યુલર ટર્મ પૂછી હોય કે ભાઈ ફિક્સ મને ફિફ્થ ટર્મનો આન્સર જોઈ છે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર જનરલ ટર્મ. એને આપણે જનરલ ટર્મના નામથી ઓળખીએ છીએ. ઓબ્ટેન ફિફ્થ ટર્મ. કયો ક્વેશ્ચન છે? તો કે એક્સપાન્ડ કરવાનું છે x + y⁻7. તમારે x + y⁻7 ને ઓપન કરવાના છે. તો આને જ્યારે ઓપન કરવાના હોય અને હું આમ કહું કે ⁻7 પાવર હોય, તો જ્યારે તમે આને ઓપન કરો, ઓલ ઓફ યુ નો આના 8 સ્ટેપ્સ આવશે, કારણ કે આપણું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતું ⁻2 જેટલો પાવર હોય એને તમે ઓપન કરો તો ઓલવેઝ +1 આન્સર આવે છે. ઓકે, તો આના 8 ટર્મ્સ આન્સર આવશે. હવે આપણે 8નો આન્સર નથી જોતો, આપણે જોઈએ છીએ ઓનલી ફોર ફિફ્થ ટર્મ. તમારે ખાલી ફિફ્થ ટર્મનો જ આન્સર જોઈએ છે. તો આપણે આખું એક્સપાન્શન કરીએ અને ફિફ્થ ટર્મનો આન્સર પણ આપી શકીએ, અને શોર્ટકટ મેથડ નંબર 2 એપ્લાય કરીને ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ તો પણ આપણે ડાયરેક્ટ ફિફ્થ ટર્મનો આન્સર આપી શકીએ છીએ. બરાબર? કોઈને એવું લાગતું હોય તો એકવાર ફૂલ ઓપ્શન એક્સપાન્ડ કરજો અને પછી ચેક કરજો કે ફિફ્થ ટર્મ અને ડાયરેક્ટ કરો છો અને શોર્ટ મેથડથી કરો છો, આન્સર બંનેમાં કેવો આવશે? સેમ. બરાબર? તો
તો આપણે આને સોલ્વ કરવું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ક્વેશ્ચન લખી લેશું. નોટબુકમાં સાથોસાથ લખતા જજો. આપણો ક્વેશ્ચન છે x + y⁷ આ આપણો ક્વેશ્ચન છે. આ ક્વેશ્ચનની અંદર ફર્સ્ટ આપણે સિમ્બોલ ડિસાઇડ કરશું. વિધાઉટ સિમ્બોલ આપણે ક્યારેય સમ કેલ્ક્યુલેટ નથી કરતા. તો ફર્સ્ટ યુ ડિસાઇડ ધ સિમ્બોલ. હિયર n = 7. ઓલ ઓફ યુ નો જે પાવર હોય એ આપણે n તરીકે લઈએ છીએ. સો n = 7. x ફર્સ્ટ ટર્મ જે અહીંયા ઓલરેડી x જ છે, તો x શું આવશે? x. a સેકન્ડ ટર્મ, સેકન્ડ જે આપણને આપેલું હોય, તો અહીંયા a છે y. એન્ડ ડિસાઇડ કરવાનું છે હવે r. અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે કે ફાઇન્ડ ફિફ્થ ટર્મ. તો હમણાં જ મેં આગળ એક્સપ્લેન કર્યું કે ફિફ્થ ટર્મ પૂછી હોય તો આપણે r ડિસાઇડ કરવામાં -1 કરશું. તો આપણે r ડિસાઇડ કરશું r = 4, કારણ કે ફિફ્થ ટર્મ પૂછી છે. સો ફિફ્થ -1 એટલે તમારો r થશે 4. ઓકે, જ્યારે પણ r ડિસાઇડ કરો છો ત્યારે આરમાં -1 કરીને તમારે ડિસાઇડ કરવાનું રહેશે. ઓકે, હવે આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશું. આ લખાઈ ગયું હશે. ફોર્મ્યુલા તમારે એપ્લાય કરવાની છે. t r+1 NCR x⁻n - r અને a⁻r. આ તમારી ફોર્મ્યુલા છે જે તમારે એપ્લાય કરવી પડશે. કમ્પલસરી ફોર્મ્યુલા લખવી પડશે. સાથોસાથ લખતા જજો. t r+1 = NCR x⁻n - r a⁻r. હવે આની અંદર આપણે વેલ્યુ એપ્લાય કરીએ. તો t r એટલે હમણાં જ આપણે જે આગળ લખ્યા હતા સિમ્બોલ, એમાં r હતો આપણો 4. સો 4 + 1 = NCR. n એટલે 7, c r એટલે 4. અહીંયા એક્સની જગ્યાએ એક્સ જ આવશે. ⁻n - r એટલે 7 - 4. એની જગ્યાએ આવશે વાય. સિમ્બોલ સાથે સાઇન પણ આવશે, પણ અહીંયા સાઇન છે પ્લસ એટલે ખાલી વાય લખો તો પણ ચાલશે. અને r = 4. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમારું ફોર્મ્યુલા આવશે. ફોર્મ્યુલાની અંદર આ પ્રમાણે વેલ્યુ એપ્લાય કરો. તો આરની જગ્યાએ પુટઅપ કરવાના છે 4, એનની જગ્યાએ પુટઅપ કરવાના છે 7, અગેઇન આરની જગ્યાએ 4, એક્સની જગ્યાએ એક્સ, એનની જગ્યાએ 7 - r એટલે 4, a એટલે y અને આરની જગ્યાએ 4. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ t5. 4 + 1 કેટલા થાય? 5. એટલે આપણે ફિફ્થ ટર્મ જોતી હતી. અહીંયા t5 થઈ ગયું. t એટલે ટર્મ અને 5 એટલે ફિફ્થ, એટલે કે t5 નો મતલબ થાય ફિફ્થ ટર્મ. 7c4 કેવી રીતે મેળવશું? તો કે 7c4 નો મતલબ થાય 7ના 4 સ્ટેપ લખવાના. 7, 6, 5 and 4. 4 કન્ઝિક્યુટિવ ડિક્રીઝ સ્ટેપ લખવાના થાય. 7c4 નો મતલબ થાય 7ના 4 સ્ટેપ લખવાના છે. અપોનમાં 4 to 1 લખવાના છે. 4, 3, 2, 1. ઇટ ઇઝ એ શોર્ટ મેથડ ઓફ 7c4. તમે બે રીતે મેળવી શકો છો 7c4. એક, મેં જે લખ્યું છે એવું લખો તમે શોર્ટમાં, તો પણ તમને 7c4 નો આન્સર મળી જશે. 7c4 એટલે 7ના 4 સ્ટેપ. પાછળ 4 છે એટલે 4 સ્ટેપ લખવાના. 7, 6, 5 અને 4 એટલે 4 સ્ટેપ થઈ ગયા. અપોનમાં 4 થી 1 સુધી લખવાનું. 4, 3, 2, 1.
ધારો કે અહીંયા 6C3 હોત તો 6ના 3 સ્ટેપ લખત 6, 5, 4 અને અપોનમાં લખત 3, 2, 1. ધારો કે અહીંયા 10C4 હોત તો આપણે એમ લખત 10ના 4 સ્ટેપ 10 × 9 × 8 × 7 થઈ ગયા 4 સ્ટેપ. અપોનમાં લખત 4 × 3 × 2 × 1. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે તમે લખી શકો છો. અને સેકન્ડ મેથડ તમે 7C4 પાસ્કલ ટ્રાયેંગલમાં જઈને પણ જોઈ શકો છો. તમને પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ આવડે જ છે. એમાં 7નું તમારે ટેબલ બનાવી લેવું પડે પહેલાં, પછી જોતું જવાનું આ રીતે કે 7C0 પહેલી વેલ્યુ 7C0 હોય, 7C0, 7C2, 7C0, 7C1, 7C2, 7C3 એન્ડ 7C4 એ જોઈ લેવાની. 7C4નો આન્સર એમાં 35 હશે તો આપણો 7C4નો આન્સર ડાયરેક્ટ તમે 35 લખી શકો છો. અધરવાઇઝ આ પ્રમાણે લખવાનું થશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, અહીંયા એક્સનો એક્સ અને રેસ ટુ 7 - 4 એટલે કેટલા થશે 3 અને વાયના વાય અને રેસ ટુ 4ના 4. આના પછીના સ્ટેપમાં તમારે અહીંયા જેટલું કટ થાય એ કટ કરવાનું છે લાઈક ધેટ. 3 2 6 એટલે 6ને કટ કરો, 3 અને 2 નીચેથી કટ થઈ જશે, 4 સાથે ડાયરેક્ટ કટ થઈ જાય છે. તો હવે જે વધે છે એનું તમે સોલ્યુશન આપો આટલામાંથી તો ધ્યાનથી જુઓ, તમારો આન્સર વધશે 7 × 5/1 અને 7 × 5/1 કરો એટલે 35 આન્સર આવે. અને જો પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ તમે 7નું બનાવ્યું હોય તો એમાં પણ તમે ચેક કરી શકશો 7 × 5નો આન્સર 35 જ આવતો હશે. ઓકે, તો આના પછીનું જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે લખવાનું થશે, બરાબર હું લખું છું આ પ્રમાણે તમને મળશે. આ લખાઈ ગયું છે બધાને? નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારું આવશે 7C5નો જે 7C4નો આન્સર આપણે જે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો એ 35 આવ્યો અને એક્સ રેસ ટુ પાવર છે 3 અને અહીંયા વાય રેસ ટુ 4 એન્ડ ધ ફાઇનલ આન્સર, ફાઇનલ તમારો આન્સર આવો આવશે, ત્રણેય વેલ્યુ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે. સો 35x³ એન્ડ વાય રેસ ટુ 4. ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર બનશે. પહેલાં NCRનો આન્સર આવ્યો 35, પછી x રેસ ટુ 3 છે તો એનો પાવર પણ x³ જ થાય અને y રેસ ટુ 4 છે તો એનો પાવર પણ 4 જ થાય. વેલ્યુ નથી કોઈ એટલે ડાયરેક્ટ આન્સર આવશે. ત્રણેયને મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર આવશે 35x³ y રેસ ટુ 4. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન થયો. આનો મતલબ કે તમારી જે 5th ટર્મ તમારે જોતી હતી એ 5th ટર્મનો આન્સર આવશે 35x³ y રેસ ટુ 4. તમે ટ્રાય કરી શકો છો આમાં કે x + y રેસ ટુ 7 ટર્મને તમે ઓપન કરો એટલે તમને 8 ટર્મ મળશે અને એમાંથી 5th ટર્મ તમે કાઉન્ટ કરો તો એ આ જ હશે. આપણે ડાયરેક્ટ ગોઈતી છે ફોર્મ્યુલા થ્રુ, બાકી એક ફૂલ એક્સપાન્ડ કરીને પણ તમે કરી શકો છો. પણ એક્ઝામમાં કરવાનું છે શોર્ટકટ મેથડ જ, એટલે કે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. હજી આપણે એક સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ એટલે આઈડિયા આવી જશે તમને. ધારો કે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમારો આવો છે, ઓબ્ટેન 4th ટર્મ. ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછ્યું જશે આવું, 4th ટર્મ ઓફ ધ એક્સપાન્શન 2x - y રેસ ટુ 8. આ તમારો ક્વેશ્ચન છે, 2x - y રેસ ટુ 8. તો આ ક્વેશ્ચનની અંદર તમને 4th ટર્મ પૂછી છે એટલે જ્યારે આવી રીતે પૂછવું હોય કે 4th ટર્મ 3rd ટર્મ એટલે સમજી જવાનું કે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર જનરલ ટર્મ. જનરલ ટર્મ પૂછી કહેવાય. તો આનો આન્સર આપવા માટે આપણે પહેલાં ક્વેશ્ચન લખશું. મારી સાથોસાથ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જજો. 2x - y રેસ ટુ 8. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રાઇટ ધ સિમ્બોલ. an = 8 થાય, x =
2x થશે, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y થાય, કારણ કે મેં કીધું એ પ્રમાણે સાઇન સાથે લેવાની છે. એમાં પ્લસ હોય ને તમે ન લખો તો ચાલે, બટ માઇનસ હોય ત્યારે કમ્પલસરી વી રાઇટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y એન્ડ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ફોર્થ ટર્મ, તો આપણે r લેશું 3, કારણ કે 4 - 1 એટલે r થશે 3. r હંમેશા -1 કરીને તમારે લેવાનો છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો પહેલાં તમારે આ લખી લેવાનું રહેશે. આફ્ટર ધેટ સિમ્બોલ લખાઈ ગયા હોય પછી તમારે અહીંયા ફોર્મ્યુલા લખવાની, TR+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ NCR x⁻n - r અને a⁻r. તમારે પહેલાં ફોર્મ્યુલા લખી લેવાની રહેશે. આ તમારી ફોર્મ્યુલા થઈ. જ્યારે તમને જનરલ ટર્મ કીધી હોય ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરીએ છીએ, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ એપ્લાય કરતા જાય. તો અહીંયા આપણો r છે 3, એટલે અહીંયા આવશે 3+1. n છે 8, સો 8c3. એક્સની જગ્યાએ છે 2x, તો 2x⁻8 - 3 આવશે, અને એની જગ્યાએ છે -y⁻પાવર આવશે r, એટલે 3. નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારું આ મુજબ થશે, t3+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8c3. એક્સની જગ્યાએ આવશે 2x⁻n - r મીન્સ 8 - 3. એની જગ્યાએ આવશે -y અને પાવર આવશે r, એટલે 3. આના પછીનું સ્ટેપ 8c3 એટલે 8ના 3 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. 8, 7, 6/3 × 2 × 1 ઇન્ટુ 2x આવશે 5 અને -y આવશે 3. આ તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ થશે. 8 × 7 × 6, 8c3માં 3 સ્ટેપ ઉપર ઓપન કરશું, અપોનમાં આવશે 3 × 2 × 1. પછી 2x⁻8 - 3 કરો અહીંયા, તો આનો આન્સર આવશે 5 અને -y⁻3. અહીંયા જેટલું આપણાથી કટ થાય એ તમારે કટ કરી દેવાનું છે. જેમ કે આ 2 અને 3 એટલે 6 સાથે કટ થઈ જશે. હવે વધશે 8 × 7, તો તમારે 8 × 7નો આન્સર લખવાનો છે, જે આવશે આન્સર તમારો 56. અહીંયા 2x⁻5 છે, તો 2x⁻5 છે એટલે 2 ઉપર પણ 5 પાવર લાગશે અને x ઉપર પણ 5 પાવર લાગશે. જુઓ તમારો આખું સ્ટેપ આવું આવશે. પહેલાં 56, પછી 2 ઉપર પણ 5 પાવર અને x ઉપર પણ 5 પાવર, અને બ્રેકેટમાં -y ઉપર 3 પાવર, કારણ કે -y⁻3 પાવર છે એટલે 3 અંદર લઈ લઈએ તો સાઇન માઇનસ જ રહે છે. સપોઝ અહીંયા પાવર 3ની બદલે 4 હોત, તો -y ઉપર જો આ રીતે 4 પાવર હોત તો આનો આન્સર થઈ જાત y ઉપર 4 પાવર, કારણ કે ઇવન પાવર હોય તો માઇનસ સાઇન કેન્સલ થઈ જાય, કારણ કે માઇનસ પ્લસ થાય. પણ ઓડ પાવર હોય તો સાઇન માઇનસ જ રહેશે. આ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ 56, 2નો 5 પાવર 32 થાય, x⁻5 એન્ડ -y નો 3 પાવર બ્રેકેટની અંદર. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 56 × 32 કરવાના છે. એની પહેલાં અહીંયા માઇનસ સાઇન છે એટલે આપણે ફાઇનલ આન્સરમાં માઇનસ સાઇન આગળ લઈ લેશું. 56 × 32 તમે કરો કેલ્ક્યુલેટ, તો તમને આન્સર મળશે 1792. 56 × 32 કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં, આન્સર મળશે 1792. અને માઇનસ સાઇન આપણે આગળ લઈ લીધી. દેન
एक्स रेस टू 5 पावर અને વાય રેસ ટુ 3 પાવર. ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે. શેનો આન્સર છે? તો કે ફોર્થ ટર્મ. T4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1792 એક્સ રેસ ટુ 5 એન્ડ વાય ક્યુબ. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર આવશે. ઓકે, બુકની અંદર ખાસ લખતા જજો, કારણ કે એક વખત પાછું ચેક કરી લેજો. સ્ટેપ સાવ સિમ્પલ છે, ઇઝી સ્ટેપ છે. ખાલી સિમ્પ્લિફિકેશન વેલ્યુ પુટઅપ કરીને આપવાની રહેશે. હજી એક સમ તમને કેલ્ક્યુલેટ કરી આપું, પછી તમને હોમવર્કમાં જે સમ આપું છું એની તમે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. Next, question number 3. Obtain fifth term of the expansion of 2x upon 3 minus 2 upon 3x raised to 8 power. અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં અપોન પણ આપેલા છે, એટલે કે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટર છે, વચ્ચે માઇનસ સાઇન છે. પાછું એક માઇનસ સાઇનવાળું લઉં છું. હજી રેસ ટુ 8 પાવર છે અને ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે ફિફ્થ ટર્મ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ક્વેશ્ચન લખશું. અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન છે 2x upon 3 minus 2 upon 3x raised to 8 પાવર. આ આપણો ક્વેશ્ચન છે. સિમ્બોલ આપણે પહેલાં ડિસાઇડ કરશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x upon 3 થશે, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 upon 3x થશે, એન્ડ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ફિફ્થ ટર્મ, તો તમારો r થશે 4. બિકોઝ ફિફ્થ ટર્મ પૂછી હોય એટલે આપણે -1 વેલ્યુ લઈએ છીએ. આપણો આન્સર આવશે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. હંમેશા ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરો એ પહેલાં સિમ્બોલ કમ્પલસરી લખવો, જેથી કરીને તમારું કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી થઈ જશે. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x upon 3 ફર્સ્ટ વેલ્યુ, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેકન્ડ વેલ્યુ વિથ સાઇન. ભૂલતા નહીં, પ્લસ હોય તો સાઇન ન કરો તો ચાલે, માઇનસ હોય તો કમ્પલસરી આગળ સાઇન કરવી પડે. -2 upon 3x એન્ડ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર. જે પૂછ્યો હોય તમને ફિફ્થ ટર્મ પૂછ્યું છે, તો ફિફ્થ ટર્મ પૂછ્યું હોય તો આપણે અહીંયા લેશું 4. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Next, first you write the formula T r plus 1 is equal to NCr x raised to n minus r and a raised to r. આ તમારી ફોર્મ્યુલાવાળું સ્ટેપ આવશે. TR plus 1 is equal to NCR x raised to n minus r and a raised to r. હવે ફોર્મ્યુલામાં આપણે વેલ્યુ એપ્લાય કરીએ તો T અહીંયા આપણા માટે r છે 4, સો 4 + 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ NCR એટલે કે 8C4. એક્સની જગ્યાએ આવશે 2x upon 3 raised to 8 - 4 અને એની જગ્યાએ આવશે -2 upon 3x raised to 4 પાવર. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓલવેઝ રાઇટ ફોર્મ્યુલા. કમ્પલસરી ફોર્મ્યુલા રાઇટ કરવાની છે. પછી ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે. તો r પુટઅપ કરશું 4 એન 8, એક્સની જગ્યાએ 2x upon 3 રેસ ટુ 8 - r એટલે કે 8 - 4, એની જગ્યાએ -2 upon 3x રેસ ટુ 4 પાવર. આ તમારે પુટઅપ કરવાનું છે. આ લખાઈ જાય પછીનું સ્ટેપ તમારું આવશે, અહીંયા થઈ જશે T5. 8C4નો મતલબ થાય
8ના 4 સ્ટેપ ઓપન કરવાના. નીચે લખવાનું 4 × 3 × 2 × 1. ઇટ ઇઝ અ શોર્ટકટ મેથડ અને પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ પણ તમે એપ્લાય કરી શકો છો. આઈ ટોલ્ડ યુ 8 × 7 × 6 × 5 upon 4 × 3 × 2 × 1. then multiply. અહીંયા 2x upon 3 raised to 8 - 4નો આન્સર આવી જશે 4. નેક્સ્ટ સ્ટેપ -2 upon 3x raised to 4 એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું. એ સ્ટેપમાં આપણે અત્યારે કોઈ ચેન્જ કરતા નથી. આ સ્ટેપ લખી લ્યો. 8 × 7 × 6 × 5 upon 4 × 3 × 2 × 1. then 2x upon 3 raised to 4 power. then -2 upon 3x raised to 4 power. આના પછીના સ્ટેપમાં જઈએ એ પહેલાં અહીંયા જેટલું કટ થાય કરી નાખીએ. 4 × 2 = 8 અને 3 × 2 = 6. સો અહીંયા વેલ્યુ વધશે 7, 2 અને 5. ત્રણેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો 5 × 2 = 10, 10 × 7 = 70. એટલે આનો આન્સર 70 આવશે. આ સ્ટેપ અહીંયા જોઈ લો ધ્યાનથી. મેં પહેલાં કટ કર્યા છે 4 × 2 = 8 એટલે 8ની સાથે 4 અને 2 બંને કટ થઈ ગયા. 3 6 સાથે કટ કરો એટલે ઉપર 2 આવશે. ધેન આફ્ટર 5 2 અને 7ને મલ્ટીપ્લાય કરો, તમારો આન્સર અહીંયા આવશે 70. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારું આવું થશે 70 બ્રેકેટમાં 2x upon 3 raised to 4 power અને -2 upon 3x raised to 4 power. આ સ્ટેપ આવશે. આના પછીનું સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ ધ્યાનથી જોજો. 70 બ્રેકેટમાં અહીંયા 2x upon 3 હોલ રેઝ ટુ 4 પાવર છે એટલે તમારે 2 ઉપર પણ 4 પાવર આવશે, x રેઝ ટુ પણ 4 પાવર આવશે, અપોનમાં 3 રેઝ ટુ પણ 4 પાવર આવશે. આ સ્ટેપ ખાસ જોજો કે 2x upon 3 હોલ રેઝ ટુ 4 પાવર હોય તો 4 પાવર બ્રેકેટની ઓલ ધ વેલ્યુ બધી વેલ્યુને લાગશે. એટલે કે 2 ઉપર પણ 4 પાવર આવશે, x ઉપર પણ 4 પાવર આવશે અને 3 ઉપર પણ 4 પાવર આવશે. સેકન્ડ બ્રેકેટમાં પણ આવું જ થશે. -2 ઉપર 4 પાવર આવશે, 3 ઉપર 4 પાવર આવશે અને x ઉપર 4 પાવર આવશે. એટલે કે બ્રેકેટની ઓલ ધ વેલ્યુ બધી વેલ્યુને પાવર એપ્લાય કરવાનો થાય. એના પછીનું સ્ટેપ એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી મિસ્ટેક ન થાય. કારણ કે અહીંયા આવશે 70 બ્રેકેટમાં 2નો 4 પાવર થશે 16. બરાબર, બધાને ખ્યાલ છે 2નો 4 પાવર કેમ મેળવાય? તો કે 2 × 2 × 2 × 2 4 ટાઈમ. કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે 2 4 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આન્સર આવશે 16. ધેન x રેઝ ટુ 4 અપોન 3નો 4 પાવર આવશે 81. 3નો 4 પાવર કેમ મળે? તો કે 3 × 3 × 3 × 3 4 ટાઈમ. સેકન્ડ બ્રેકેટમાં -2 રેઝ ટુ 4 પાવર છે એટલે એ પ્લસ થઈ જશે 16. કારણ કે -2 ઉપર 4 પાવર હોય તો ઇવન નંબરમાં પાવર હોય તો -2 છે એ કેવા થઈ જશે? પોઝિટિવ. એટલે 16 આન્સર આવશે. નીચે 3નો 4 પાવર એટલે 81 અને x રેઝ ટુ 4 પાવર x રેઝ ટુ 4 જ રહેશે. એના પછીના સ્ટેપમાં તમે જોઈ શકો છો કે x રેઝ ટુ 4 અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે. 1 ન્યુમેરેટરમાં પણ x રેઝ ટુ 4 છે, ડિનોમિનેટરમાં પણ x રેઝ ટુ 4 છે. સો x રેઝ ટુ 4 વિલ બી કેન્સલ. હવે શું વધ્યું? તો કે અહીંયા ઉપર વધે છે 70, 16 અને 16 અને નીચે વધે છે 81 એન્ડ 81. તો ઉપરની વેલ્યુને મલ્ટીપ્લાય કરશે, અપોનની વેલ્યુને મલ્ટીપ્લાય કરશે. સો યોર આન્સર ઇઝ નેક્સ્ટ સ્ટેપ 70 × 16 × 16 મલ્ટીપ્લાય કરો તમે તો તમને આન્સર મળશે. કેલ્ક્યુલેટરમાં મલ્ટીપ્લાય કરશું આપણે
17920 આવો આન્સર મળશે. અપોનમાં 81 ઇન્ટુ 81 કરો એટલે આન્સર મળશે 6561. આ તમારો આન્સર થશે. કોનો આન્સર છે આ? તો કે 5th ટર્મ એટલે કે T5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારો આન્સર આવશે 17920 અપોન 6561. ઇટ ઇઝ અ ફાઇનલ આન્સર. બરાબર. તો મેં આજે તમને 3 સમ ઓપન કરી અને સોલ્વ કરાવ્યા છે. આઈ હોપ કે બધાને આ મેથડ સમજાઈ ગઈ હશે. પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. ન સમજાણું હોય તો એક વખત ફરીથી વિડીયો જોઈ અને ટ્રાય કરજો. સાથે ટ્રાય કરશો તો તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. તમે મારી સાથોસાથ કેલ્ક્યુલેશન કરતા જાઓ. સો નોટબુક અને પેન લઈને જ હંમેશા મેથ્સનો લેક્ચર જોવા માટે બેસો. સાથોસાથ લખશો તો તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. આ 3 ક્વેશ્ચન્સ એક વખત જોઈને મારી સાથે કર્યા હોય તો ફરી પાછા એક વખત ઓરલી પણ ટ્રાય કરીને જોઈ લ્યો કે આન્સર આવે છે કે નહીં. બરાબર. આજના હોમવર્કની અંદર આપણે આ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 9 to 11 અને એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 19 to 24 જે આ મેં મેથડ શીખડાવી મેથડ નંબર 2 એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. તો તમારી પાસે બુક આવી જાય એટલે તમે લોકો ભૂલ્યા વગર આ હોમવર્કના સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. અત્યારે નોટ ડાઉન કરી લો એટલે મેથડ તમને યાદ રહે એવું લખજો. મેથડ નંબર 2 ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 9 to 11 અને એક્સરસાઇઝ 19 to 24. અને બીજી વખત જ્યારે એવું લાગે કદાચ કે મેથડ ભૂલાઈ ગઈ છે, બુક આવે ત્યારે સમ યાદ નથી, તો એક વખત વિડીયો પાછો ચેક કરી લ્યો, વિડીયો જોઈ લ્યો અને પછી પાછી ટ્રાય કરશો તો તમને 100% મેથડ આવડી જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.